యదాల నిజాలు వెలుగు తీసే కైజార్ మీ పృథ్వీ టుడే. నమస్తే, పృథ్వీ టుడే న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు ఇందు. ముందుగా వార్తలను ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం. పార్లమెంటు సమావేశాలు సరిగ్గా జరగలేదని దేశంలో 60% మంది భావిస్తున్నారని రాహుల్ గాంధీ విమర్శించారు. జూన్ 2023 నాటికి సమగ్ర భూ సర్వే పూర్తి కావాలని, లక్ష్యాన్ని ఖచ్చితంగా చేరుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదేశించారు. టీఆర్ఎస్ గెలిస్తే అభివృద్ధి, సంక్షేమం, ఈటల గెలిస్తే ఏం చేస్తారో అడగండి, ఓటమి భయంతో అరే అంటున్నారు హరీష్ రావు. వార్తల్లోని వివరాలకు వెళ్తే, పార్లమెంటు సమావేశాలు సరిగ్గా జరగలేదని దేశంలో 60% మంది భావిస్తున్నారని, 60% మంది గొంతు అణచివేయబడిందని కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యానించారు. 2 రోజుల ముందుగానే పార్లమెంటు సమావేశాలను నిలిపివేయడాన్ని నిరసిస్తూ కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ ఇతర ప్రతిపక్ష నేతలు పార్లమెంటు ఎదుట ఆందోళన చేపట్టారు. Thank you everybody for coming here. The parliament session is over, and frankly, as far as 60% of the country is concerned, there has been no parliament session, because the voice of 60% of this country has been crushed, humiliated, and yesterday in the Rajya Sabha physically beaten. We raised the issue of Pegasus. We asked the government to debate Pegasus. The government refuses to debate Pegasus. We raised the issue of farmers outside Parliament because we cannot raise it inside Parliament. We raised the issue of price rise outside Parliament because we could not raise it inside Parliament. And today we have come here to speak to you because we are not allowed to speak inside Parliament. This is nothing short of the murder of the democracy of this country. आप सरकार के स्पोक्समैन हैं क्या? सरकार ने आपको ये बोलने को कहा है? मैं पूछ रहा हूँ, आप सरकार के स्पोक्समैन हो क्या? आप सरकार के लिए काम करते हो क्या? मीडिया का आदमी हो? नहीं, आप मीडिया के आदमी नहीं हो, आप सरकार के आदमी हो, क्योंकि मीडिया की सच्चाई मैं बताता हूँ. अब बताने दीजिए, अब बताने दीजिए, अब बताने दीजिए. पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है. बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई. और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है. चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है. चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? इसका क्या जवाब है? मैं आपको बताता हूँ. ठहर जाइए. मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको और हिंदुस्तान को बताता हूँ यहाँ हाउस में कौन किस प्रकार से विपक्ष को रोक रहा है. हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, भाइयों और बहनों, युवाओं, जो आप घर में बंद हो आज, जो आपके फोन में पेगासस है, आप सुनिए. हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है. हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है. इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है. यह सच्चाई है. हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है. धन्यवाद.
జూన్ 2023 నాటికి సమగ్ర భూ సర్వే పూర్తి కావాలని, లక్ష్యాన్ని ఖచ్చితంగా చేరుకునే విధంగా సర్వే సాగాలని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదేశించారు. శాశ్వత భూ హక్కు, భూరక్షణపై ఆయన గురువారం తాడేపల్లిలోని తన క్యాంపు కార్యాలయంలో సమీక్ష చేపట్టారు. హుజురాబాద్లో టీఆర్ఎస్ గెలిస్తే అభివృద్ధి, సంక్షేమం, ఈటల గెలిస్తే ఏం చేస్తారో అడగండి అని హుజురాబాద్ ప్రజల్ని కోరారు మంత్రి హరీష్ రావు. ఈటల ఓటమి భయంతో తండ్రి లాంటి కేసీఆర్ను తనను అరే ఒరే అంటున్నారని హరీష్ రావు విమర్శించారు. ఇవాళ హుజురాబాద్లో నిర్వహించిన ప్రజా ఆశీర్వాద సభలో మంత్రి హరీష్ రావు హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. సురేందర్ రెడ్డి రాని ఎంపీపీ గారు వచ్చి ఇంకోటి ఇస్తే బాగుండన్నా అన్నారు. నిన్నటిదాకా ఒక్కట్లేదు కదా, మీకు ఇప్పుడు ఒకటి ఇయ్యంగానే అనబట్టి పెట్టేటోళ్ళనే అడుగుతాం కదన్నా. నువ్వు ఇచ్చినవు కనుక అడుగుతున్నా, తప్పేమున్నది, అది కూడా ఇయ్యట్టు. ఈ కిందిదైతే చెయ్యి, మీది మెల్లగిస్తా అని చెప్పిన. సలనం తినాలి, ఉడకన్నం తినాలి, ఆయేదాకా ఆగాలి కదా. ఈ ఒకటి పూర్తి చేయాలి, మళ్ళీ ఇది అయ్యే వరకు ఇంకోటి అడగాలి. మా సురేందర్ రెడ్డిగా దొరికింది ఛాన్స్ అని తొందరగా అడుగుతున్నాను. బట్ తప్పకుండా చేస్తాం. మీ చెల్పూరుకు చేస్తా బాబు. ఒక చెల్పూరే కాదు, ఇంకేదైనా గ్రామాల్లో కూడా పెద్ద ఊర్లు ఉంటే 2 సంఘాలు 3 సంఘాలు ఉంటే కూడా మీకు పైన ఇంకో భవనం కూడా తప్పకుండా మంజూరు చేసుకుందాం. ఇంకొక విషయం ఉంది, మీరు అడగలే. మరి అభయస్థం మీద 1000 వస్తే ఆ 2000 రావు కదా. మరి ఎందుకు మా అక్క చెల్లెలు నష్టపోవాలని 3 నెలల కిందనే కేబినెట్ ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నది. ఏంటిది ఆ నిర్ణయం అంటే, మీరు ఏదైతే అభయస్థానికి డబ్బులు కట్టిందో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టింది, మీరు కూడా కట్టిండ్రు. 2 పైసలు ఎల్ఐసి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి. సో ఎల్ఐసి వాళ్ళకి చెప్పినాం, మీరు ఆ డబ్బులు వెంటనే వాపసు ఇవ్వండి. మేము మా అక్క చెల్లెలకు కట్టిన నాటి నుంచి ఇవాళటి వరకు మిత్తితో సహా వాళ్ళు కట్టిన డబ్బులు వాళ్ళకి వాపసు ఇస్తాం. 2016 రూపాయల పెన్షన్ కూడా గవర్నమెంటే ఇస్తుంది అని చెప్తున్నాం. అంటే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. మీరు కట్టిన పైసలు మిత్తితో మీకు ఇచ్చేస్తాం. రెండవది, దాని సోపతికి ఆసరా పెన్షన్ కింద గవర్నమెంటే 2016 రూపాయల పెన్షన్ కూడా ఇస్తుంది. కట్టిన పైసలు మిత్తితో వస్తాయి, 2000 రూపాయల పెన్షన్ వస్తుంది. ఇక లొల్లి లేదు కదా, బెస్ట్ కదా. ఈ నిర్ణయం కూడా మీకోసం తీసుకున్నాం. ఈ డబ్బులు వస్తాయి, ఆసరా పెన్షన్ వస్తుంది. మీ రానమ్మ అడుగుడేమో కానీ మీ అందరికి మనసున వచ్చినట్టు అయింది. సో ఈ పని కూడా చేసుకుంటున్నాం. సరే, ఇది అవుతుంది. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాకు ఏపీ దేవాదాయ శాఖ మంత్రి వెల్లంపల్లి, శ్రీశైలం ఎమ్మెల్యే శిల్పా చక్రపాణి రెడ్డి, కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీ ఆలయ ఈవో మరియు బీజేపీ నేతలు ఘనస్వాగతం పలికారు.
पार्वती पतये हर हर महादेव। मैडम 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 जरगंడి సార్ సార్ జరగండి తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి యువనేత నారా లోకేష్ను తెలుగుత కమిటీల అనంతరం తొలిసారి విచ్చేసిన సందర్భంగా గన్నవరం విమానాశ్రయంలో ఘనస్వాగతం పలికారు. అరే ఎడంగుండి అందరూ ఎడంగుండి అందరూ ఎడంగుండి అందరూ ఎడంగుండి కొంచెం అందరూ వెనక్కిపోండి అందరూ వస్తారు అందరూ ఇంకా ఓకే సార్ ఒకసారి ఓకే సార్ ఒకసారి వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. పార్లమెంటు సమావేశాలు సరిగ్గా జరగలేదని దేశంలో 60% మంది భావిస్తున్నారని రాహుల్ గాంధీ విమర్శించారు. జూన్ 2023 నాటికి సమగ్ర భూ సర్వే పూర్తి కావాలని, లక్ష్యాన్ని ఖచ్చితంగా చేరుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదేశించారు. టీఆర్ఎస్ గెలిస్తే అభివృద్ధి సంక్షేమం, ఈటల గెలిస్తే ఏం చేస్తారో అడగండి, ఓటమి భయంతో అరే అంటున్నారు హరీష్ రావు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం. యదాల నిజాలు వెలుగు తీసే కైజార్ మీ పృథ్వీ టుడే.